لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد بما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.
واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله ربنا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارزقنا ليلة القدر في حياتنا. اللهم ارزقنا ليلة القدر في حياتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا يا رب العالمين. আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা লাখ কোটি শুকরিয়া আদায় করছি যে মহান মনিব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে রমাদান করিমের 24তম রমাদানে সামনে আমাদের একটি বেজোর রাত, এবং এটা এমন একটা বেজোর রাত যেই রাতের আগে দুইটা বেজোর রাত গিয়েছে এবং যেই রাতের পরে দুইটা বেজোর রাত যাবে। তাহলে ঠিক মাঝখানে আজকে একটি বেজোর রাত
খুবই সম্ভাবনাময়ী একটি রাত। এই বেজর রাতকে সামনে নিয়ে সিয়াম অবস্থায় সালাতুজ যোহর আদায় করবার পর সবার সামনে কোরআনে কারিম আছে। আমি আশা করছি কোরআনে কারিমের এই গুরুত্বপূর্ণ বরকতময় এই ক্লাসে বসবার মতো সুযোগ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করেছেন। আমরা মহান মনিবের দরবারে প্রাণ খুলে মন উজাড় করে দিয়ে কালিমাতু শুকুর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিকা। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিকা। اللهم احفظنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. জি, আমি আশা করছি আপনাদের সবার সামনে কোরআনে কারীম আছে। আমরা কোরআনে কারীম নিয়ে আমরা আজকে বসছি। আশা করি সবাই যাদের সামনে কোরআনে কারীম নাই তারা কোরআনে কারীম নিয়ে বসবেন ইনশাআল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা তাহলে আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে চতুর্থ পারার আজকে প্রথম রিভিউ ক্লাস আমরা শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر কখনোই তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। কখনোই তোমরা কল্যাণ, এটা দুনিয়ার কল্যাণ, কল্যাণ এটি আখিরাতের কল্যাণ। আমরা তো দুনিয়ার কল্যাণ মনে করি অনেক টাকা পয়সা হয়ে গেলে, ভালো একটা চাকরি, ভালো প্রমোশন হয়ে গেলে এটাকে আমরা কল্যাণ মনে করি। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কোরআনের পরিভাষায় এটা কখনোই কল্যাণ নয়। তবে হ্যাঁ, এই কল্যাণটাকে কেউ যদি ভালোভাবে ব্যবহার করে ভালো কাজে লাগাতে পারে তখনই এটা কল্যাণ হবে। এর আগে এটা অকল্যাণের প্রতীক। লান তানালুল বিররা, কখনোই তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলো আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করবে। আল্লাহর রাস্তায় প্রিয় বস্তু কোরবানি না করা পর্যন্ত, ত্যাগ না করা পর্যন্ত কখনোই তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। উৎকৃষ্ট জিনিস, প্রিয় জিনিস আল্লাহর রাহে ত্যাগ করতে হবে, কোরবানি করতে হবে, তবেই তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে। তো আমাদের জীবনের 1 নম্বর প্রিয় জিনিস তো হলো টাকা পয়সা, তাই না? এটার জন্যই তো আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলি, দিনকে রাত বানিয়ে ফেলি কাজ করতে করতে, আবার রাতকে দিন বানিয়ে ফেলি কাজ করতে করতে। কত পরিশ্রম, কত সাধনা আমরা টাকা পয়সার পিছনে দিই। তো আল্লাহ তাআলা বলছেন এই যে টাকা পয়সা তোমরা আছে তোমাদের, এটা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা খরচ না করবে। 1 নম্বর এটা হলো জাকাত। এটার মধ্যে এই হাত্তা তুনফিকুর মধ্যে 1 নম্বর জাকাত আছে। কারণ শতকরা 2.5 টাকা, 1 লক্ষ টাকা থাকলে 2.5 হাজার টাকা দিতে হবে, 1 কোটি টাকা থাকলে 2.5 লক্ষ টাকা জাকাত দিতে হবে। তাহলে এটা হলো কম্পালসারি জাকাত। 2 নম্বর হলো জেনারেল জাকাত, মানে জেনারেল সদাকা। একটা হলো কম্পালসারি সদাকা আর একটা হলো জেনারেল সদাকা। জাকাত তো হলো ফিক্সড অ্যামাউন্ট, ফিক্সড সিস্টেমে, ফিক্সড স্পেসে দিতে হবে, তাই না? জাকাত হলো একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট, একটা ফিক্সড মেথড এবং একটা ফিক্সড
স্পেসে দিতে হয়। কিন্তু জেনারেল সাদাকা যেটা, ওটা ফিক্সড না, এটা নির্দিষ্ট খাতও নাই, এটা নির্দিষ্ট সৎ পদ্ধতিও নাই, এটা যে কেউকে দিতে পারে। আমি আপনাকে দিতে পারলাম, গিফট করলাম, আপনাকে ইফতার করালাম, দাওয়াত দিয়ে খাওয়ালাম, বা একটা কিছু গিফট দিলাম, দিস ইজ, এটা জেনারেল সাদাকা। তো দুটো জিনিস এখানে আছে। হাত্তা তুনফিকু, যতক্ষণ না তোমরা খরচ করবে, মিম্মা তুহিব্বুন, যা তোমরা ভালোবাসো সেটা, যতক্ষণ আল্লাহর রাহে খরচ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। ওয়ামা তুনফিকু মিন শাইইন, আর তোমরা যত কিছুই খরচ করো না কেন, ফাইন্নাল্লাহা বিহি আলিম, তোমাদের এই খরচ আল্লাহ তাআলা খুব ভালো করেই জানেন। তোমাদের এই খরচের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা খুব ভালো করেই জানেন। লান তানালুল বিররা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন ওয়ামা তুনফিকু মিন শাইইন ফাইন্নাল্লাহা বিহি আলিম। কুল্লু তাআম, সকল খাবার, কানা হিল্লান, এটি ছিল বৈধ, লিবানি ইসরাইল, বনি ইসরাইলের জন্য। সকল খাবার ছিল বৈধ বনি ইসরাইলের জন্য, ইল্লা, তবে, মা, যা, হাররামা, সে হারাম করে নিয়েছে, ইসরাইলু, ইসরাইল, ইয়াকুব আলাইসাল্লামকে বলা হয় ইসরাইল। ইয়াকুব আলাইসাল্লাম নিজের উপরে নিজে যা হারাম করে নিয়েছে, মিন ক্বাবলি আন তুনাজ্জালাত তাওরাত, তাওরাত নাজিল হওয়ার আগে নবী ইয়াকুব আলাইসাল্লাম নিজের একটি বিশেষ রোগের কারণে, ইরকুন্নিসা রোগের কারণে, নিজের উপরে কি করেছিল, এই যে উটের গোশত তিনি হারাম করে নিয়েছেন। তো এটা তিনি নিজের উপরে করেছেন, পুরো কওমের উপরে তো তিনি এটা করেন নাই। কিন্তু তার পরবর্তীতে পুরো কওম এটাকে নিজেরা নিজেদের উপরে হারাম করে নিয়েছে। আল্লাহ তাআলা এটা বলছেন যে না, এটা কেবল এটা কেবল ইয়াকুব আলাইহিস সালাম, ইসরাইল, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তিনি নিজের উপরে নিজে হারাম করেছেন, এটা তার একান্ত নিজের একটা বিষয়। তাওরাত নাজিল হওয়ার আগে, কুল ফাতু বিত-তাওরাতি, হে নবী আপনি বলে দেন, ফাতু বিত-তাওরাত, দেখিতে তোমরা তাওরাত নিয়ে আসো, ফাতলুহা, এনে এটাকে তেলাওয়াত করো, দেখো তো এটার মধ্যে এই উটের গোশত হারাম এই মর্মে কোনো নির্দেশনা আছে কিনা। ইন কুনতুম সাদিকিন, যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকো। ফামান ইফতারা আলাল্লাহিল কাযিবা মিন বা'দি যালিকা ফাউলাইকা হুমুজ জালিমুন। ফামান, অতএব যে ব্যক্তি, ইফতারা, রচনা করে, আলাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার উপর, আল কাযিবা, মিথ্যা, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার উপরে মিথ্যা কথা রটিয়ে দেয়, মিন বা'দি যালিকা, এরপরেও মানে কি, তাওরাত নাজিল হওয়ার পরেও, কোরআন নাজিল হওয়ার পরেও যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার উপরে তোহমত আরোপ করে, মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে, এটা আল্লাহ তাআলা নাজিল করেননি এই মর্মে যারা বলে, কিংবা আল্লাহ তাআলা যতটুকু নাজিল করেছেন এটার সাথে আরেকটু সংযোজন করলো, কিংবা আল্লাহ তাআলা যতটুকু নাজিল করেছেন সেটার থেকে একটু বিয়োজন করলো, এরা সবাই হলো ফামান ইফতারা আলাল্লাহিল কাযিব, আল্লাহ তাআলার উপরে মিথ্যা আরোপ করে। আল্লাহ তাআলা বলছেন ফাউলাইকা হুমুজ জালিমুন, এরাই হলো জালেম। আল্লাহ তাআলার এই কথার উপরে বাড়ানো, কমানো বা এটাকে বাদ দেওয়া সবই জুলুম। ফাউলাইকা হুমুজ জালিমুন। قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين। قل, হে নবী আপনি বলে দেন, صدق الله, আল্লাহ তাআলা সত্যই বলেছেন। قل, হে নবী আপনি বলে দেন, আল্লাহ তাআলা সত্যই বলেছেন। ফাত্তাবিউ, অতএব তোমরা মান্য করে চলো, অনুসরণ করে চলো, মেনে চলো, মিল্লাতা ইব্রাহিম, ইব্রাহিমের মতাদর্শকে তোমরা মেনে চলো। ফাত্তাবিউ মিল্লাতা ইব্রাহিম হানিফা, ফাত্তাবিউ, অতএব তোমরা মেনে চলো, ফাত্তাবিউ, তোমরা মেনে চলো, ফাত্তাবিউ, তোমরা মেনে চলো, ফাত্তাবিউ মিল্লাতা ইব্রাহিমা, মিল্লাতে ইব্রাহিমকে, ইব্রাহিমের মতাদর্শকে তোমরা মেনে চলো।
فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين আর ইব্রাহিম তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না ওয়ামা কানা মিনাল মুশরিকিন ইব্রাহিম তিনি মুশরিকদের মধ্যে শামিল ছিলেন না إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إن أول بيت নিশ্চয় সর্বপ্রথম ঘর وضع للناس যেটাকে মানুষের জন্য বানানো হয়েছে মানুষের জন্য সর্বপ্রথম বানানো ঘর মানুষের জন্য সর্বপ্রথম বানানো ঘর লিন্নাস মানুষের জন্য বানানো ঘর লাল্লাযী বিবাক্কাতা যেটা বাক্কায় অবস্থিত বাক্কা হলো মক্কার পূর্ব নাম বাক্কা হলো মক্কার পূর্ব নাম যেটা বাক্কায় অবস্থিত যেটা মক্কায় অবস্থিত লাল্লাযী বিবাক্কাতা মুবারাকা লাল্লাযী বিবাক্কাতা যেটা বাক্কায় অবস্থিত যেটা বাক্কায় অবস্থিত বাক্কায় অবস্থিত যে ঘরটি সেটি হলো সর্বপ্রথম ঘর লাল্লাযী বিবাক্কাতা মুবারাক যেটা হলো বরকতময় বরকতময় যেটি মুবারক ওয়াহুদা এবং এটি হলো হেদায়েত পথ নির্দেশক লিল আলামিন তামাম জগতে যারা আছে সকলের জন্য তামাম জগতের সকলের জন্য এটি হলো পথ নির্দেশক লাল্লাযী বিবাক্কাতা মুবারাকাও ওয়া হুদাল লিল আলামিন তামাম জগতে যারা আছে সবার জন্য এটি হলো পথ নির্দেশক ফীহি আয়াতুম বাইয়িনাতুম মাকামু ইব্রাহিম ফীহি তার মধ্যে আছে যেটা বরকতময় এটার মধ্যে আছে ফীহি আয়াতুম বাইয়িনাত তাতে আছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ফীহি আয়াতুম বাইয়িনাতুন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী তাতে আছে ফীহি আয়াতুম বাইয়িনাতুম মাকামু ইব্রাহিম যেটি মাকামে ইব্রাহিম ফীহি আয়াতুম বাইয়িনাতুন তার মধ্যে আছে সুস্পষ্ট নিদর্শন মাকামে ইব্রাহিম মাকামে ইব্রাহিম তাতে আছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী মাকামে ইব্রাহিম ওয়ামান দাখালাহু কানা আমিনা আর ও যে ব্যক্তি ওয়ামান দাখালাহু আর যে ব্যক্তি এই কাবা ঘরে প্রবেশ করবে আউয়ালা বাইতিন উদিয়া লিন-নাস এই যেটাকে মানুষের জন্য বানানো হয়েছে এটাতে যে প্রবেশ করবে ওয়ামান দাখালাহু কানা আমিনা যে বা যারা এটার মধ্যে প্রবেশ করবে কানা আমিনা সে নিরাপদ হয়ে যাবে নিরাপত্তা পেয়ে যাবে ওয়ালিল্লাহি আলান নাসি হজ্জুল বাইতি মান ইসতাতাআ ইলাইহি সাবিলা ওয়ালিল্লাহি আর আল্লাহ তাআলার জন্যই রয়েছে ওয়ালিল্লাহি আলান নাস আর আল্লাহ তাআলার জন্যই রয়েছে মানুষের উপর হজ্জুল বাইতি হিজ্জুল বাইতি হিজ্জুল বাইতি বাইতের হজ করা কাবা ঘরের হজ করা মানুষের উপরে আবশ্যক ওয়ালিল্লাহি আলান নাসি হিজ্জুল বাইতি মান ইসতাতাআ মান যে ব্যক্তি ইসতাতাআ সক্ষম হয় ইলাইহি সাবিলা সেখানে যেতে রাস্তা যার সক্ষম হয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি ওখানে যেতে ক্যাপাবিলিটি রাখে সক্ষমতা রাখে তার জন্য এই কাবা ঘরের হজ করা আল্লাহর জন্যই কেবল এটা তার জন্য ফরজ আল্লাহর জন্যই কেবল হজ করা এটা তার জন্য আবশ্যক আলান্নাস মানে ফারিদাতুন আলান্নাস আলান্নাস শব্দের অর্থ হলো আলা ওয়াজিব বোঝায় আবশ্যকতা বোঝায় ফরজ বোঝায় আলান্নাস মানে মানুষের উপরে ফরজ আলা আহলিল কুরা মানে
গ্রামবাসীর উপরে ফরজ। এই আলা অর্থটা বোঝায় আবশ্যকতা বোঝায়। ওয়ামান কাফারা, আর যে বা যারা এরকম অস্বীকার করবে, তার মানে যে ব্যক্তি হজ করাটাকে অগ্রাহ্য করবে, তার জেনে রাখা উচিত যে ফাইন্নাল্লাহ, যে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গানিয়ুন আনিল আলামিন। গানিয়ুন তিনি হলেন অমুখাপেক্ষী, আনিল আলামিন তামাম জগৎ থেকে তিনি হলেন অমুখাপেক্ষী। ওয়ামান কাফারা ফাইন্নাল্লাহ গানিয়ুন আনিল আলামিন। কুল ইয়া আহলাল কিতাব, বল হে নবী আপনি বলে দেন, হে আহলে কিতাবগণ, লিমা তাকফুরুনা, কেন তোমরা অস্বীকার করছো বিআয়াতিল্লাহি, আল্লাহর আয়াতগুলোকে কেন তোমরা কুফরি করছো, অস্বীকার করছো? আল্লাহর আয়াতকে কেন তোমরা অস্বীকার করছো? কুল ইয়া আহলাল কিতাব, বল হে নবী আপনি বলে দেন, ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাবগণ, হে আহলে কিতাবগণ, কেন তোমরা অস্বীকার করছো? কুল ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাবগণ, কেন তোমরা, হে আহলে কিতাবরা, তোমরা কেন অস্বীকার করছো বিআয়াতিল্লাহি, আল্লাহর আয়াতগুলোকে? ওয়াল্লাহু, অথচ আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন শাহীদুন আলা মা তা'মালুন, তিনি হলেন সাক্ষ্যদাতা, সবকিছু তিনি দেখেন। আলা মা তা'মালুন, যা তোমরা করছো এই সব কিছু আল্লাহ তাআলা তিনি কি করেন? দেখেন, তিনি সবকিছু দেখছেন। কুল ইয়া আহলাল কিতাব, কুল হে নবী আপনি বলে দেন, ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাবরা, লিমা তাসুদ্দুনা আন সাবিলিল্লাহ, কেন তোমরা মানুষকে বাধা দিচ্ছ আল্লাহর রাস্তা থেকে? লিমা তাসুদ্দুনা, কেন তোমরা বাধা দিচ্ছ মানুষকে আল্লাহর রাস্তা থেকে? মান আমানা তাবগুনাহা ইওয়াজা, হে আহলি কিতাবগণ, কেন তোমরা মুমিনদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দিচ্ছ? মান আমানা, অথচ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله মান আমানা, মান যে ব্যক্তি, আমানা ইমান আনে, তাবগুনাহা ইওয়াজা, তোমরা তার জন্য বক্রতার রাস্তা খুঁজে বের করছো, মানে বাধা দিচ্ছ। বাধা দেওয়া এটাও তো একটা বক্র রাস্তা, তারকে বাধা দিচ্ছ তুমি, তোমরা তাকে বাধা দিচ্ছ বক্রতা সৃষ্টি করে, যে ঈমান আনে তার সামনে। ওয়া আনতুম শুহাদা, অথচ তোমরা নিজেরাই তো এর প্রকৃত সাক্ষী, যে তোমরা তো জানো যে আল্লাহ তাআলা যা নাজিল করেছেন এটা অবশ্যই সত্য, তোমরাই তো এটা সাক্ষ্যদাতা। ওমাল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা নন, বিগাফিলিন, তিনি গাফেল, আম্মা তা'মালুন, যা তোমরা করছো এই ব্যাপারে। তোমরা, আল্লাহ তাআলা গাফেল নন যা তোমরা করছো এই ব্যাপারে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, ইন তুতিউ ফারিকা, ইন তুতিউ, যদি তোমরা মেনে চলো, ফারিকান একটা গ্রুপকে, মিনাল্লাযীনা উতুল কিতাব, এই যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্য থেকে একটা গ্রুপকে, অর্থাৎ আহলে কিতাবদের কোন একটা গ্রুপকে যদি তোমরা মেনে চলো, তাদেরকে আনুগত্য করো, তাদের কথাবার্তা মেনে চলো, কি হবে? ইয়ারুদ্দুকুম, তারা তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবে। ইয়ারুদ্দুকুম বাদা ঈমানিকুম, তোমাদের ঈমান আনার পরে, কাফিরিন, কুফরি অবস্থার দিকে, অর্থাৎ তারা তোমাদেরকে কাফের বানিয়ে ছাড়বে, তারা তোমাদেরকে কি করবে? কাফের বানিয়ে ছাড়বে। যদি তোমরা, যদি তোমরা কি করো? ওই আহলি কিতাবদের কোনো একটা গ্রুপকে কি করো? মেনে চলো। যদি তোমরা আহলি কিতাবদের কোনো একটা গ্রুপকে মেনে চলো, তাহলে তারা তোমাদেরকে কুফরি অবস্থার দিকে নিয়ে যাবে। ইয়ারুদ্দুকুম বাদা ঈমানিকুম কাফিরিন,
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وكيف تكفرون وكيف تكفرون আর কিভাবে তোমরা কুফরি করছো وكيف تكفرون আর কিভাবে তোমরা কুফরি করছো وكيف تكفرون আর কিভাবে তোমরা কুফরি করছো وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم وكيف تكفرون আর কিভাবে তোমরা কুফরি করছো وكيف تكفرون وأنتم تتلى অথচ তোমরা হলে এমন যে তুতলা তেলাওয়াত করা হচ্ছে আলাইকুম তোমাদের উপর আয়াতুল্লাহি আল্লাহর আয়াতগুলোকে তোমরা কিভাবে তোমরা কিভাবে তোমরা কিভাবে কুফরি করছো অথচ তোমাদের সামনে আল্লাহর আয়াতগুলোকে এক এক করে তেলাওয়াত করে শোনানো হচ্ছে ওয়াফিকুম রাসূলুহু এবং তোমাদের কাছেই তোমাদের মাঝেই উপস্থিত আছেন তার রাসূল তোমাদের সামনে আল্লাহর কিতাবগুলো এক এক করে পড়ে শোনানো হচ্ছে তোমাদের সামনে আছেন আল্লাহর রাসূল তোমাদের সামনে আছেন আল্লাহর রাসূল ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن يعتصم بالله আর যে বা যারা ومن يعتصم بالله আর যে বা যারা ইয়াতাসিম বিল্লাহ আল্লাহ তাআলাকে আঁকড়ে ধরবে তার মানে কোরআনকে যে ব্যক্তি যে বা যারা আঁকড়ে ধরবে ফাকাদ হুদিয়া ইলা সিরাতিন মুস্তাকিম তাকে তো মুস্তাকিম সহজ সরল সঠিক পথের দিকে তাকে পরিচালিত করা হবে ফাকাদ হুদিয়া ইলা সিরাতিন মুস্তাকিম يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا هي الذين جرى آمنوا إيمان এনেছো ইত্তাকুল্লাহ তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো হাক্কা তুকাতিহি তাকে ভয় করার মতো তাকে ভয় করার মতো তোমরা ভয় করো ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইত্তাকুল্লাহ ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো ইত্তাকুল্লাহ আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো হাক্কা তুকাতিহি তাকে যেভাবে ভয় করা দরকার সেভাবে ওয়ালা তামুতুন্না আর তোমরা কি করবে না মৃত্যুবরণ করবে না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন মুসলমান না হয়ে কি করবে না মৃত্যুবরণ করবে না ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআন ওয়া লা তাফাররাকু ওয়াতাসিমু আর তোমরা আঁকড়ে ধরো বিহাবলিল্লাহি আল্লাহর রজ্জুকে আল্লাহর রশিকে জামিআন সংঘবদ্ধভাবে একত্রিত হয়ে ওয়ালা তাফাররাকু বিচ্ছিন্ন হইও না আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো পরস্পর তোমরা বিচ্ছিন্ন হইও না তার মানে দলগতভাবে থাকো দলবদ্ধভাবে থাকো জামাতের সাথে থাকো জামাতবদ্ধ হয়ে থাকো কারণ জামাত ছাড়া ইসলাম নাই জামাত ছাড়া কি না ইসলাম নাই লা জামাআতা লা ইসলামা ইল্লা বিজামাআ কোন ইসলাম আপনি কল্পনা করতে পারবেন না জামাত ছাড়া ওয়ালা জামাআতা ইল্লা বিইমারাহ আর কোন জামাত নেতৃত্ব ছাড়া আপনি কল্পনা করতে পারবেন না ওয়ালা ইমারাতা ইল্লা বিইতাআ আর আনুগত্য ছাড়া কোনো নেতৃত্ব নাই তাহলে আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব নাই নেতৃত্ব ছাড়া জামাত নাই জামাত ছাড়া ইসলাম নাই জামাত মানে সংঘবদ্ধভাবে থাকা জামাত মানে কি সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করা ইসলামের অনেকগুলো বিধান আছে অনেক অনেক আপনি জামাতি লাইফ ছাড়া অর্থাৎ সংঘবদ্ধ জীবন ছাড়া জামাতি জীবন ছাড়া আপনি ইসলাম পালন করতে পারবেন না যেমন জামাতে নামাজ পড়া এটা কি এককভাবে সম্ভব আপনি হক পথে চলতে চান এটা কি আপনি এককভাবে সম্ভব আপনি পদ্মা অনুযায়ী চলতে চান এটা কি এককভাবে সম্ভব আপনি সুন্দর একটা সমাজ চান এককভাবে কি সুন্দর একটা সমাজ বানানো সম্ভব নয় তো অতএব তোমরা সবাই সংঘবদ্ধ ভাবে থাকো জামাতের সাথে জীবন যাপন করো ওয়াযকুরু ওয়াযকুরু আর তোমরা স্মরণ করো নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম তোমাদের উপর আল্লাহ তাআলা যে নিয়ামত গুলো দিয়েছেন ওই নিয়ামত গুলোকে তোমরা স্মরণ করো
কি সেই নিয়ামত? ইদ কুনতুম আদাআন, যখন তোমরা পরস্পরের সাথে শত্রু ছিলে, ফাআল্লাফা বাইনা কুলুবিকুম, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরের উপরে ভালোবাসা পয়দা করে দিলেন, সম্পর্ক জুড়ে দিলেন। ফাআসবাহতুম বিনিআমাতিহি ইখওয়ানা, ফলে তোমরা হয়ে গেলে তারই অনুগ্রহে ইখওয়ানান, পরস্পরের সাথে ভাই ভাই হয়ে গেলে। وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم আর তোমরা ছিলে على شفا حفرة من النار, আর তোমরা ছিলে وكنتم আর তোমরা ছিলে على شفا حفرة من النار, আর তোমরা ছিলে আলা মানে উপরে, শাফা কিনারা, হুফরা গর্ত, মিনান্নার জাহান্নামের, তোমরা ছিলে জাহান্নামের গর্তে। ইসলাম আসার আগে তোমরা ছিলে কোথায়? জাহান্নামের গর্তে। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তার নিয়ামতের বৌদলতে পরস্পরের সাথে ভাইয়ের সম্পর্ক বানিয়ে দিলেন। وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها, ওই জাহান্নামের গর্ত থেকে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে রক্ষা করলেন, হেফাজত করলেন। فأنقذكم منها كذلك, এমনি ভাবে ইউবাইয়িনুল্লাহু লাকুম, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য বর্ণনা করেন আয়াতিহি, তার আয়াতগুলোকে, লাআল্লাকুম তাহতাদুন, যাতে করে তোমরা, তাহতাদুন, যাতে করে তোমরা হেদায়েত পেতে পারো, যাতে করে তোমরা কি পেতে পারো? হেদায়েত পেতে পারো। এভাবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য আয়াতগুলো বর্ণনা করেন, যাতে করে তোমরা এগুলো পড়বে, বুঝবে, হেদায়েত পাবে। ওয়ালতাকুম মিনকুম উম্মাহ, তোমাদের মধ্যে এমন একটা উম্মত থাকা চাই। ওয়ালতাকুম মিনকুম উম্মাহ, তোমাদের মধ্যে একটা উম্মত থাকা চাই। ওয়ালতাকুম মিনকুম উম্মাতুন ইয়াদউনা ইলাল খায়র, যাদের দায়িত্ব হলো ইলাল খায়র, তাদের দায়িত্ব হলো তারা মানুষকে আহ্বান করে কল্যাণের দিকে, খায়রের দিকে। তাহলে তোমাদের মধ্যে এমন একটা গ্রুপ, এমন একটা জামাত, এমন একটা গোষ্ঠী, এমন একটা মানুষের একটা বিশেষ দল থাকা চাই, যারা সবসময় কি করবে? মানুষকে ইয়াদউনা ইলাল খায়র, এক নম্বর তাদের দায়িত্ব তারা মানুষকে সৎ কাজের দিকে আহ্বান করবে। দুই নম্বর দায়িত্ব হলো ওয়ায়ানহাউনা আনিল মুনকার, তারা মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখতে আদেশ করবে। ওয়ায়ামুরুনা বিল মারুফ, তারা মানুষকে ন্যায় কাজের আদেশ দিবে। ওয়ায়ানহাউনা আনিল মুনকার, এবং তারা মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বারণ করবে। তাহলে এক নম্বর ইয়াদউনা ইলাল খায়র, দুই নম্বর ওয়ায়ামুরুনা বিল মারুফ, তিন নম্বর ওয়ায়ানহাউনা আনিল মুনকার। এই তিনটে গুণ একটা গ্রুপে থাকা চাই, এই তিনটা গুণ একটা গ্রুপের জন্য থাকা চাই। ওয়াউলাইকা হুমুল মুফলিহুন, ওয়াউলাইকা হুমুল মুফলিহুন, যাদের এই তিনটা গুণ আছে। দেখেন এবার আমার মধ্যে আছে কিনা, আমি একটু ভাবি, একটু দেখি আপনার মধ্যে, আপনাদের মধ্যে, আমাদের মধ্যে এই গুণ আছে কিনা। যদি আছে আলহামদুলিল্লাহ, যদি না থাকে তাহলে এখনই সিরিয়াস হওয়ার সময়। যে মুফলিহুন হতে হলে তিনটা গুণ লাগবে। কয়টা গুণ? তিনটা গুণ। ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا, আর তোমরা হবে না, কাল্লাযীনা, তাদের মতো, আল্লাযীনা তাফাররাকু, যারা অনেক দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। ইহুদি আর নাসারা সবাই তো আহলে কিতাব, কিন্তু তারা কি একদল হতে পেরেছে? হতে পারে নাই। তো তারা যেরকম একদল হয়ে গেছে, তোমরাও কি তাদের মতো হবে? না, তোমরা এরকম হইও না। ওয়ালা তাকুনু কাল্লাযীনা তাফাররাকু ওয়াখতালাফু, যারা মতবিরোধ তৈরি করেছে, তোমরা তাদের মতো হয়ে যেও না। মিন বাদি মা জাআহুমুল বায়্যিনাত, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরও।
وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك এরা হলো এমন সব মানুষ লাহুম তাদের জন্য আছে আযাবুন আযীম তাদের জন্য আছে বড় শাস্তি ইয়াউমা তাবিয়াদ্দু বুজুহু ওয়া তাসওয়াদ্দু বুজুহ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت ইয়াউমা তাবিয়াদ্দু বুজুহুন ইয়াউমা সেদিন তাবিয়াদ্দু শুভ্র হবে বুজুহুন কতক চেহারা ওয়া তাসওয়াদ্দু বুজুহ আবার কতক চেহারা সেদিন কালো হবে কিছু চেহারা সেদিন সাদা হবে আর কিছু চেহারা সেদিন কালো হবে ইয়াউমা তাবিয়াদ্দু বুজুহু ওয়া তাসওয়াদ্দু বুজুহ সেদিন কিছু চেহারা কালো হবে আবার কিছু চেহারা হবে সেদিন সাদা তাহলে কিছু সাদা চেহারা কিছু কালো চেহারা তার মানে যারা সফল হয় তাদের চেহারা শুভ্র থাকে আর যারা সফল হয় না তাদের চেহারা কি থাকে কালো থাকে ইয়াউমা তাবিয়াদ্দু বুজুহু কিছু চেহারা কতক চেহারা সেদিন ইয়াউমা তাবিয়াদ্দু বুজুহুন সাদা হবে শুভ্র হবে সফলতার কারণে ওয়া তাসওয়াদ্দু বুজুহ আবার কতক চেহারা সেদিন তাদের সামনে দিয়েই আবার কতক চেহারা সেদিন কি হবে কালো হবে তাহলে কিছু কালো কিছু সাদা ফাআম্মাল্লাযীনা সাদ্দাত ওয়ুজুহুহুম অতএব ফাআম্মাল্লাযীনা সাদ্দাত ওয়ুজুহুম যাদের চেহারা কালো হবে আকাফারতুম তাদেরকে বলা হবে আকাফারতুম বাদা ঈমানিকুম তোমরা কি তোমাদের ঈমান আনবার পরে কুফরি করেছিলে ফাযুকুল আযাব অতএব তোমরা আস্বাদন করো আযাব বিমা কুনতুম তাকফুরুন যা তোমরা কুফরি করেছিলে সেই জন্য ওয়া আম্মাল্লাযীনা বিয়াদ্দাত ওয়ুজুহুম যাদের চেহারা সাদা হবে ফাফি রাহমাতিল্লাহ তারা থাকবে কোথায় আল্লাহর রহমতে সুবহানাল্লাহ আপনাদের এমসিকিউ কোশ্চেন যাদের চেহারা সেদিন ময়দানে হাশারে অর্থাৎ ময়দানের মাহশারে কি হবে যাদের চেহারা সেদিন কি হবে সাদা হবে তারা থাকবে ফাফি রাহমাতিল্লাহ আল্লাহ তাআলার রহমতের মধ্যে ওয়া আম্মাল্লাযীনা বিয়াদ্দাত আর যাদের চেহারা হবে সাদা ওয়ুজুহুম যাদের চেহারা হবে সাদা তারা থাকবে কোথায় ফাফি রাহমাতিল্লাহ আল্লাহর রহমতের মধ্যে তারা থাকবে হুম ফিহা খালিদুন সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে তিলকা আয়াতুল্লাহি নাতলুহা আলাইকা বিল হক তিলকা আয়াতুল্লাহি নাতলুহা আলাইকা বিল হক তিলকা আয়াতুল্লাহ তিলকা ওইগুলো হলো আয়াতুল্লাহ আল্লাহ তাআলার নিদর্শন নাতলুহা আমি যেইগুলো তেলাওয়াত করে শোনাচ্ছি আলাইকা আপনার উপর বিল হাক্কি যথাযথভাবে আমি আপনার কাছে যথাযথভাবে যা নাজিল করছি এগুলো হলো সেই আয়াত তিলকা আয়াতুল্লাহি নাতলুহা আলাইকা বিল হাক্কি ওয়ামা আল্লাহু ইউরিদু যুলমান লিল আলামিন ওয়ামা আল্লাহু আর আল্লাহ তাআলা নন ইউরিদু যে তিনি চাইবেন জুলমান জুলুম করতে লিল আলামিনা যারা এই দুনিয়াতে আসে অর্থাৎ জগৎবাসীদের উপর আল্লাহ তাআলা জুলুম করতে চান না ওয়ালিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ আসমান আর জমিনের মধ্যে যা আছে সবই আল্লাহর ওয়ালিল্লাহি আর আল্লাহ তাআলার জন্য রয়েছে মা ফিস সামাওয়াতি যা কিছু আছে আসমানের মধ্যে ওয়া মা ফিল আরদ এবং যা কিছু আছে জমিনের মধ্যে ওয়া ইলাল্লাহি তুরজাউল উমুর আর আল্লাহর কাছে তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে ওয়া ইলাল্লাহ আর আল্লাহ তাআলার কাছেই আছে ওয়া ইলাল্লাহি তুরজাউল উমুর ওয়া ইলাল্লাহি আর আল্লাহর দিকে তুরজাউ ফিরানো হবে আল উমুর সকল বিষয় আল্লাহর দিকেই ফিরানো হবে ওয়ালিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদি ওয়া ইলাল্লাহি তুরজাউল উমুর كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر কুনতুম তোমরা হলে খায়রা উম্মাতিন সর্বোত্তম জাতি
কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস, কুনতুম তোমরা হলে খায়রা উম্মাতিন সর্বোত্তম জাতি, উখরিজাত বের করা হয়েছে তোমাদেরকে লিন-নাস মানুষের জন্য, তোমরা হলে সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণে বের করা হয়েছে। লিন-নাস মানে লিনাফইন নাস, মানুষের লাভে, মানুষের কল্যাণে, মানুষের উপকারে, মানুষের উপকারে তোমাদেরকে বের করা হয়েছে, তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি। কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস, তোমাদের কাজ হলো তা'মুরুনা বিল মা'রুফ, তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করবে। আমাদের কথা বলা হচ্ছে আমাদেরকে, তাহলে আমাদের 1 নম্বর কাজ কি? সৎ কাজের আদেশ করা। 2 নম্বর ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার, অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বারণ করা। 3 নম্বর ওয়া তুমিনুনা বিল্লাহ, এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। তাহলে মানুষ রিলেটেড আমাদের 2টা কাজ, একটা হলো মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করা, আর একটা হলো মানুষকে অন্যায় গর্হিত অপরাধজনিত কাজ থেকে বারণ করা। ওয়া তুমিনুনা বিল্লাহ, আর তোমরা কি করবে? আল্লাহ তাআলার উপরে যথার্থ রূপে ঈমান আনবে। ওয়ালাউ আমানা আহলুল কিতাবি লাকানা খায়রাল লাহুম মিনহুমুল মুমিনুনা ওয়া আকতারুহুমুল ফাসিকুন। ওয়ালাউ আমানা, আর যদি ঈমান আনতো, আহলুল কিতাব, আহলে কিতাব যারা, তারা লাকানা খায়রাল লাহুম, এটা তাদের জন্য কতই না কল্যাণকর হতো। মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে কেউ আছে আল মুমিনুন, ঈমানদার, ওয়া আকতারুহুমুল ফাসিকুন, তবে তাদের অধিকাংশই হলো কি? গুনাহগার, পাপাচার সম্পাদনকারী, ফাসিকুন, অপরাধী। লা ইয়াদুররুকুম ইল্লা আযা, লা ইয়াদুররুকুম ইল্লা আযা, লা ইয়াদুররুকুম ইল্লা আযা, লা ইয়াদুররুকুম, লা ইয়াদুররুকুম ইল্লা আযা, কখনোই তারা তোমাদেরকে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, ইল্লা আযা, একটু আযা ছাড়া। আযা মানে কষ্ট দেওয়া, তারা কেবল তোমাদেরকে কষ্টই দিতে পারবে, আর কিছুই দিতে পারবে না, কোনোই ক্ষতি তারা করতে পারবে না। লা ইয়াদুররুকুম ইল্লা আযা, তারা তোমাদেরকে কষ্ট দেওয়া ছাড়া আর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। ওয়া ইন ইউকাতিলুকুম ইউওয়াল্লুকুমুল আদবার, ওয়া ইন ইউকাতিলুকুম, যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, ইউওয়াল্লুকুমুল আদবার, তখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। যুদ্ধে আসলে তারা কি করবে? পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। তারা তো ওই যে, তারা তো মৃত্যুকে ভয় পায় বেশি। যারা অন্যায় পথে থাকে, নাহক পথে থাকে, যারা গুনাহের কাজে, পাপাচারের কাজে থেকে যদি কেউ যুদ্ধে আসে, লড়াই আসে, তাহলে তো তার মানসিক ভাবে সে দুর্বল। এই জন্য তারা কি করে? পিছনের দিকে দৌড়ায়। এটা আমরাও দেখি, তাই না, দুনিয়ার এই জীবনে। আর যারা হকের উপরে থাকে, তখন তারা একটা শক্তি পায় আল্লাহ প্রদত্ত। দ্বিতীয়ত, তাদের মনে এটাই থাকে যে আমরা যদি মরে যাই শহীদ হব, আর যদি বাড়িতে ফিরে যাই তাহলে আমরা গাজী হয়ে গেলাম। তার মানে মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী। মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী। হকের উপরে মরলে নাম হলো তার শহীদ, আর হকের উপরে লড়াই করতে করতে যদি কেউ বেঁচে যায়, তাহলে তার নাম হয় কি? গাজী। মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী। ওয়ালাউ আমানা আহলুল কিতাবি লাকানা খায়রাল লাহুম মিনহুমুল মুমিনুনা ওয়া আকতারুহুমুল ফাসিকুন, লা ইয়াদুররুকুম ইল্লা আযা, তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না কষ্ট দেওয়া ছাড়া। ওয়া ইন ইউকাতিলুকুম ইউওয়াল্লুকুমুল আদবার, যদি তারা তোমাদের সাথে কখনো যুদ্ধে আসে, ইউওয়াল্লুকুমুল আদবার, তারা পিছপা হয়। সুম্মা লা ইউনসারুন, তাদের কোনোই সাহায্য করা হবে না। দরিবাত আলাইহিমুয যিল্লাহ, লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের উপর। আইনামা তুকিফু, যেখানেই তাদেরকে পাওয়া যাবে সেখানেই লাঞ্ছনা, যেখানেই তারা যাবে সেখানেই বঞ্চনা, যেখানে যারা যাবে সেখানে তাদের জন্য তিরস্কার। তারা যাযাবরের মতো, ইহুদিরা যেখানেই যাবে সেখানেই অসম্মানিত হবে। ইল্লা বিহাবলিম মিনাল্লাহি ওয়া হাবলিম মিনান নাস, ইল্লা, তবে বিহাবলিম মিনাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যদি কোনো রশি থাকে, ওয়া হাবলিম মিনান নাস, আর মানুষের পক্ষ থেকে যদি কোনো রশি থাকে, তার মানে
আল্লাহ তাআলা যদি তাদেরকে বিশেষভাবে হেফাজত করেন, করতে চান, আর মানুষ যদি তাদেরকে একটু রেহাই দেয়, সুযোগ দেয়, এই ছাড়া আর কোনো সুযোগ তাদের নাই। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ লাভ করেছে, মানে আল্লাহর থেকে তারা ক্রোধ গ্রহণ করেছে, ক্রোধের প্রাপ্ত হয়েছে, ক্রোধের উপযোগী হয়েছে। وضربت عليهم المسكنة وضربت عليهم المسكنة وضربت চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আলাইহিম তাদের উপর আল মাসকানা, তাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, দরিদ্র হয়ে যাবে তারা, এটা আল মাসকানা, তাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে অভাবগ্রস্ততা। যালিকা বিআন্নাহুম, এটা এই জন্য যে কানু ইয়াকফুরুনা বিআয়াতিল্লাহ, তারা আল্লাহ তাআলার আয়াতগুলোকে কি করছে, অস্বীকার করছে। ওয়ায়াকতুলুনাল আমবিয়া বিগাইরি হাক্কিন, এবং তারা নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করছে। যালিকা বিমা আসাও ওয়া কানু ইয়াতাদুন, এটা এই জন্য যে তারা অমান্য করছে, ওয়া কানু ইয়াতাদুন, এবং তারা সীমা লঙ্ঘন করছে। লাইসু সাওয়াআম মিন আহলিল কিতাব, লাইসু, তবে কিতাবীরা সবাই এক নয়, মিন আহলিল কিতাব, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, উম্মাতুন, কোন কওম, কাইমাতুন, তারা দৃঢ় পদ, ইয়াতলুনা আয়াতিল্লাহ, তারা আল্লাহ তাআলার আয়াতগুলোকে তেলাওয়াত করে, আনা আল-লাইলি, আনা আল-লাইলি, রাতের গভীরে, ওয়া হুম ইয়াসজুদুনা, মত অবস্থায় তারা সাজদায় থাকে, ইউমিনুনা বিল্লাহ, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, ওয়াল ইয়াউমিল আখির, এবং তারা শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, ওয়া ইয়া'মুরুনা বিল মা'রুফ, তারা সৎ কাজের আদেশ করে মানুষকে, ওয়া ইয়ানহাউনা আনিল মুনকারি, তারা অসৎ কাজ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখে, ওয়া ইউসারিউনা ফিল খায়রাত, এবং তারা তড়িৎ গতিতে চলে কল্যাণকর কাজে, কল্যাণকর কাজে তারা তড়িৎ গতিতে চলে, কম্পিটিশন করে। ওয়াউলাইকা মিনাস সালিহিন, আর এরাই হলো প্রকৃত সৎকর্মী। ওয়াউলাইকা মিনাস সালিহিন, এরাই হলো সালেহ। ওয়ামা ইয়াফআলু মিন খাইরিন ফালান ইউকফারু ওয়াল্লাহু আলিমুম বিল মুত্তাকিন। ওয়ামা ইয়াফআলু মিন খাইরিন, আর তারা যে সব ভালো কাজ করে, ফালান ইউকফারুহু, কিছুতেই তাকে অস্বীকার করা হবে না। তারা যতটুকুই ভালো কাজ করুক না কেন, কিছুতেই ওই ভালো কাজটাকে অস্বীকার করা হবে না। ওয়ামা ইয়াফআলু মিন খাইরিন ফালান ইউকফারুহু ওয়াল্লাহু আলিমুম বিল মুত্তাকিন, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাজ্ঞানী, বিল মুত্তাকিন, মুত্তাকিদের ব্যাপারে সব তিনি জানেন। ইন্নাল্লাযীনা কাফারু, নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে, লাইন তুগনি আনহুম আমওয়ালুহুম, না কোনো কাজে আসবে তাদের তাদের মাল সম্পদ, ওয়ালা আওলাদুহুম, আর না তাদের সন্তান সন্ততি, মিনাল্লাহি শাইআ, আল্লাহ তাআলার আযাবের মোকাবেলা, আল্লাহ তাআলার আযাব, গজবের মোকাবেলায় যারা কুফরি করেছে তাদের সহায় সম্পত্তি এবং তাদের সন্তান সন্ততি কোনো এই কাজে আসবে না। উলাইকা আসহাবুন নার, এরাই হলো আগুনের অধিবাসী, জাহান্নামের অধিবাসী, হুম ফিহা খালিদুন, তারা সেখানে চিরকাল 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 অবস্থান করবে। مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثل ما ينفقون, مثل হলো উদাহরণ, মা যা ينفقون তারা খরচ করে, ফি হাদিহিল হায়াতিদ দুনিয়া, এই দুনিয়াতে তারা যা কিছু খরচ করে, মাসালু মা ইউনফিকুনা, তারা এই দুনিয়ার জীবনে যা কিছু ব্যয় করে, এর দৃষ্টান্ত হলো, মাসালু মানে দৃষ্টান্ত, উদাহরণ, নমুনা, মা ইউনফিকুনা, তারা যা খরচ করে, ফি হাদিহিল হায়াতিদ দুনিয়া, এই দুনিয়াতে তারা যা কিছু খরচ করে, এটার নমুনা হলো, এটার দৃষ্টান্ত হলো, কামাসালি রিহিন, যেমন দৃষ্টান্ত, রিহিন একটা বায়ু, ফিহা সিররুন, যার মধ্যে আছে হিম, অর্থাৎ প্রচন্ড হিম বায়ুর মতো,
প্রচন্ড শীতল বায়ুর মতো। কামাসালি রিহিন ফিহা সিররুন আসাবাত হারসা কওমিন যালামু। এই প্রচন্ড হিমবায়ু, প্রচন্ড এই ঠান্ডা বায়ু, আসাবাত হারসা কওমিন যালামু, এটা কোন একটা কওমের শস্য ক্ষেতের উপর দিয়ে যাচ্ছে, যেই শস্য ক্ষেতের মালিকেরা যালামু আনফুসাহুম, তারা নিজেরা নিজেদের উপরে জুলুম করে। তাহলে কামাসালি রিহিন ফিহা সিররুন, এমন একটা হিম বায়ুর মতো, যেই হিম বায়ুটা আসাবাত, স্পর্শ করেছে, হারসা কাউমিন, হারসা কাউমিন, কোন একটা কওমের শস্য ক্ষেতের উপর দিয়ে গেল, যেই কওমটা যালামু আনফুসাহুম, নিজেদের উপরে নিজেরা জুলুম করেছে। ফাআহলাকাতহু, অর্থাৎ জালেম সম্প্রদায়ের শস্য ক্ষেতের উপর দিয়ে গেল ওই হিমবায়ুটা, যেই হিমবায়ু ওখানে গিয়ে ফাআহলাকাতহু, ওই শস্য ক্ষেতের সব শস্য দানা একেবারে হালাক করে দিল, বিনষ্ট করে দিল। এটা হলো তাদের এই খরচ করার দৃষ্টান্ত। কাদের? ওই যে যারা এতক্ষণ যে আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনে নাই, এদের দৃষ্টান্ত, বা যারা মুসলিমদের ক্ষতি সাধন করে, এদের দৃষ্টান্ত। এরা যে এগুলো খরচ করে, এগুলোর কোনো ভ্যালু নাই, এটাই এখানে বোঝানো হয়েছে। ওয়ামা যালামাহুমুল্লাহ, আর আল্লাহ তাআলা তাদের উপরে জুলুম করেন না, ওয়ালাকিন আনফুসাহুম ইয়াজলিমুন, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপরে জুলুম করেছে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, লা তাত্তাখিযু বিতানাতাম মিন দুনিকুম, তোমরা এই ইমানদারদেরকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ক্লোজ ফ্রেন্ড হিসাবে গ্রহণ করবে না, অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপে কাউকে গ্রহণ করবে না। অন্তরঙ্গ বন্ধু, প্রিয় বন্ধু, খাস বন্ধু হিসেবে যদি কাউকে গ্রহণ করো, তাহলে কেবল ইমানদারদেরকেই খাস বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো, অন্য কাউকে খাস বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে না। তাহলে অমুসলিমকে, বিধর্মীকে খাস বন্ধু, বান্ধবী, বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। তারপরে আসেন নিজেদের মধ্যে মুসলিম যারা, তাদের মধ্যে যারা ভালো মুসলিম, প্র্যাকটিক্যাল মুসলিম যারা, প্র্যাকটিসিং যারা, এদেরকে আপনাকে বন্ধু বানাতে হবে। আর যারা নামকে ওয়াস্তে মুসলিম, ইমানদার নরনারী, এদেরকে আপনি তুলনামূলক বন্ধু বানালেও ওরা থাকবে আপনার থার্ড ক্লাস টাইপের বন্ধু। কিন্তু আপনার প্রিয় বন্ধু বান্ধবী হবে কে? বন্ধের বান্ধবী হবে কে? যারা ইসলামের বিধিবিধানগুলো খাস ভাবে মানে। তাহলে বন্ধের বান্ধবী হবে এমন আপনাদের বান্ধবী যেন হয় যারা ইসলাম মানে। ভাইদের বন্ধু হবে কি? এমন লোক, এমন মানুষ যারা ইসলামের বিধিবিধানগুলো খাস ভাবে মানে। তার মানে খাঁটি মুসলিম। তার মানে আপনার আপনার বন্ধু হবে কে? খাঁটি মুসলিম। আপনার বান্ধবী হবে কে? খাঁটি মুসলিমা নারী। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাত্তাখিযু বিতানাতাম মিন দুনিকুম লা ইয়ালুনাকুম খাবালা। এই যে তোমরা যদি ইমানদার ছাড়া অন্যদেরকে খাঁটি বন্ধু রূপে মানো, মেনে নাও, তাহলে দেখবা এরা তোমাদের বন্ধুত্বের খাতিরে তোমাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে তারা একটু কৃপণতা করবে না। কারণ আপনি যখন কাউকে খুব কাছের বন্ধু বানাবেন, তখন কি হবে? সে আপনার অনেক জিনিস জানবে, তাই না? আপনার দুর্বল পয়েন্ট গুলো কি, আপনার কোন কোন জায়গায় কি কি সমস্যা, এইগুলো সে জেনে ফেলবে। তো জেনে ফেলার কারণে কি হবে? আপনার ক্ষতি সাধনে সে কোনো ত্রুটি করবে না, ঘাটতি করবে না, একবারে পুরো দমই আপনার উপরে সে ক্ষতি সাধন করবে। মা আনিতুম, তারা চায়, মা আনিতুম, যা তোমাদের কষ্ট হয়। কাফের মুশরিকরা, বেদিনরা, তারা চায় তোমরা যেন কষ্টের মধ্যে নিপতিত হও। আদ বাদাতিল বাগদাউ মিন আফওয়াহিহিম,
قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت প্রকাশিত হয়ে গেছে, বের হয়ে গেছে, আল বাগদাউ আক্রোশ, ক্রোধ, রাগ, মিন আফওয়াহিহিম তাদের মুখ থেকে আক্রোশ বের হয়ে গেছে। ওই যে মানুষের মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে কিছু কিছু সত্যি কথা বের হয়, অনিচ্ছা অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তাই না? মানে এটা যে তার ক্ষতি হবে এটা সে টেরও পায় নাই। এটা আল্লাহ প্রদত্ত এই সিস্টেমটা, আপনি দেখবেন মানুষের মুখ দিয়ে কখনো কখনো অনিচ্ছাকৃত কিছু সত্য বের হয়। সে অনেক ডেকে রেখে চেষ্টা করেছে, ডেকে রাখতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু এটা কাকতালীয় ভাবে, তাই না, অনিচ্ছাকৃত ভাবে নিজের মুখ দিয়েই সত্য কথাটা বের হয়ে গেছে। তো আল্লাহ এই যে আমরা দুনিয়াতে দেখি যে এটার বাস্তব এই দলিল হলো এটা, কাদ বাদাতিল বাগদাউ মিন আফওয়াহিহিম, তারা যে তোমাদের ক্ষতি করতে চায় এই কথাটা মুখ ফুসকে কখনো কখনো বের হয়ে যায়, মুখ ফুসকে কখনো কখনো বের হয়ে পারে। ক্রোধ, তোমাদের উপর যে তাদের ক্রোধ, সবসময় তো তারা তোমাদেরকে ভালোবাসা দেখায়, কিন্তু কখনো কখনো মুখ দিয়ে সেই ক্রোধটা প্রকাশিত হয়। এটা আল্লাহই বের করেন, এটাই সত্যের অ্যাকশন। সত্যের অ্যাকশন এটা, যে এটা কখনো না কখনো কোনো না কোনো সময় এটা মুখ দিয়ে বের হবেই হবে, না তবে এটা সত্য হলো কিভাবে? সত্য মানে এটা বের হবে। ওয়ামা তুখফি সুদুরুহুম আকবার, তবে তাদের অন্তরে যা কিছু লুকায়িত আছে সেটা আরো গুরুতর, আরো ভয়ঙ্কর। কাদ বায়্যানা লাকুমুল আয়াত, অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য আয়াতগুলো বর্ণনা করি। ইন কুনতুম তাকিলুন, যাতে করে তোমরা আকলকে কাজে লাগাতে পারো। হা আনতুম, হা হা আনতুম, তোমরাই হলে উলাই, ওই সকল মানুষ, তুহিব্বুনাহুম, তোমরা না বুঝে তাদেরকে ভালোবাসো। ইমানদারেরা, তোমরা তো বোঝো না, এটা কিন্তু আমরাও এটার মধ্যে সামিল। আমরা আসলে বুঝি না কাকে ভালোবাসতে হবে, কাকে মন খুলে সব কথা বলতে হবে। হ্যাঁ, আনতুম উলাই তুহিব্বুনাহুম, তোমরা তো তাদেরকে ভালোবাসো, ওয়ালা ইউহিব্বুনাকুম, কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালোবাসে না। আমরা বাংলাদেশে যারা ইমানওয়ালা, ইমানপন্থী আমরা যারা আছে, আমরা হিন্দুদেরকে যেভাবে আমাদের কাছে আমানত মনে করি, তাদের মন্দিরে, তাদের পূজালয়ে, তাদের উপরে যেন কোনোভাবে টর্চার না হয়, তাদের ক্ষয়ক্ষতি যেন না হয়, আমরা চারদিকে মুসলমানেরা যেভাবে তাদেরকে দুলার মতো করে রাখতে চাই, তাই না? মানে সম্মান দিতে চাই, তাদের ইজ্জত আবরু আমরা যেভাবে রক্ষা করতে চাই, তাদের প্রতি আমরা যেভাবে ভালোবাসা দেখাই, ওয়ালা ইউহিব্বুনাকুম, তারা কিন্তু তোমাদেরকে সেভাবে ভালোবাসা দেখায় না। এই যে দলিল, আমরা ভালোবাসা দেখাই, ওয়ালা ইউহিব্বুনাকুম, তারা কিন্তু তোমাদেরকে সেভাবে ভালোবাসা দেখায় না। ওয়া তুমিনুনা বিল কিতাবি কুল্লিহি, ওয়া তুমিনুনা, আর তোমরা ঈমান আনো, বিল কিতাবি কুল্লিহি, পুরো কিতাবের উপরে। তোমরা তো পুরো কিতাবের উপরেই ঈমান আনো। ওয়া তুমিনুনা বিল কিতাবি কুল্লি, ওয়া ইযা লাকুকুম, আর যখন তারা তোমাদের সাথে সাক্ষাতে মিলিত হয়, ক্বালু আমান্না, তখন তারা বলে আমরা ঈমান এনেছি। ওয়া ইযা, আর যখন খালাউ, তারা নির্জনে মিলিত হয়, আদ্দু, তারা কামড়াতে থাকে, আলাইকুম, তোমাদের বিরুদ্ধে, আল আনামিলা, আঙ্গুল সমূহ, মিনাল গাইজি, ক্রোধের আগে। কুল মুতু, কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, মুতু বিগাইজিকুম, তোমরা ক্রোধ নিয়ে তোমরা মরো, মুতু, তোমরা মরে যাও, বিগাইজিকুম, তোমাদের ক্রোধ নিয়ে, গুসা নিয়ে। ইন্নাল্লাহা আলিমুম বিযাতিস সুদূর, ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আলিমুন, মহাজ্ঞানী, বিযাতিস সুদূর, অন্তরে যা আছে এগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আলিম। এই জন্য মানে অন্তর্যামী, যেটাকে আমরা বাংলা ভাষায় বলি আর কি, অন্তর্যামী মানে কি, অন্তরে সব জিনিস যিনি জানেন, সব জিনিস যিনি জানেন, সব বিষয়, এমন কি, মানে আমরা কি কল্পনা করছি এখন, আমি কি কল্পনা করি আপনি তো এটা জানবেন না, আপনি কি কল্পনা করেন আমি তো এটা জানবো না। এটা দুনিয়ার কোন মেশিন কি এখনো আবিষ্কার হয়েছে? না। যে মেশিন মানুষের কল্পনার জিনিসটা নিয়ে আসতে পারবে,
এই মেশিনটা, এই যন্ত্রটা, এই প্রযুক্তিটা এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। ইন্নাল্লাহা আলিমুম বিযাতিস সুদূর, আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তরের সব খবর রাখেন। ইন তামসাসকুম হাসানাতুন তাসুহুম, ইন তামসাসকুম হাসানা, যদি তোমাদেরকে কোনো হাসানা পায়, মানে তোমাদের যদি কোনো লাভ হয়, তাসুহুম, এতে তাদের খারাপ লাগে, তাদের মনে কি লাগে? খারাপ লাগে। ওয়াইন তুসিবকুম সাইয়্যা, আর যদি তোমাদেরকে কোনো সাইয়্যা টাচ করে, আর যদি তোমাদেরকে কোনো সাইয়্যা টাচ করে, ইয়াফরাহু বিহা, তারা এটাতে বেশ আনন্দিত হয়। মানে তোমাদের কোনো ক্ষতি হলে তারা আনন্দিত হয়, তোমাদের কোনো লাভ হলে তাদের মন খারাপ হয়, তাদের মন খারাপ হয়। তাদের কি হয়? মন খারাপ হয়। ইন তুসিবহুম হাসানাতুন তাসুহুম ওয়া ইন তুসিবকুম সাইয়্যাতুন ইয়াফরাহু বিহা ওয়া ইন তাসবিরু, আর যদি তোমরা সবর করো, এই যে সবরের ওয়াজ, সবর সবর সবর, ওয়া ইন তাসবিরু, আর যদি তোমরা সবর করো, ওয়া তাত্তাকু, আর যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো, লা ইয়াদুররুকুম কাইদুহুম শাইআ, তাদের যতই ষড়যন্ত্র থাকুক না কেন, এই ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। ওয়াইন তাসবিরু ওয়া তাত্তাকু লা ইয়াদুররুকুম কাইদুহুম শাইআ ইন্নাল্লাহা বিমা ইয়ামালুনা মুহীত, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এমন যে বিমা ইয়ামালুনা মুহীত, তারা যা করছে এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা মুহীতুন, তিনি সব জিনিস চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে আছেন। ওয়াইদা গাদাউতা মিন আহলিকা তুবাউইউল মুমিনিন, আর হে নবী আপনি স্মরণ করেন ওই সময়ের কথা, গাদাউতা মিন আহলিকা, যখন আপনি আপনার আহাল থেকে বের হয়েছিলেন সকাল বেলায়, মানে আপনার পরিবার পরিজন থেকে যখন আপনি বের হলেন, তুবাউইউল মুমিনিনা, মুমিনদেরকে সাজিয়ে দেওয়ার জন্য, মাকাইদা, গাটির মধ্যে, লিল কিতালি, যুদ্ধ করতে, মানে মুমিনদেরকে উহুদ যুদ্ধের দিন সকালবেলা ভোরবেলায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবার থেকে বের হলেন মুসলমানদেরকে সারিতে সারিতে সারিবদ্ধভাবে গাটিতে সাজিয়ে দেওয়ার জন্য। আল্লাহু সামিউন আলিম, আল্লাহ তিনি হলেন সামিউন, সর্বশ্রোতা, আলিমুন, আল্লাহ তিনি সব কিছু জানেন। সামিউন আলিম, إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون। ঈদ হাম্মাত, ঈদ যখন, হাম্মাত ইচ্ছে পোষণ করলো, তাইফাতানি, দুইটি দল, মিনকুম তোমাদের মধ্য থেকে, ঈদ হাম্মাত তাইফাতানি, ঈদ যখন, হাম্মাত তাইফাতানি, দুটি দল হিম্মত হারিয়ে ফেলার যখন এমন অবস্থা হলো, আনতাফশি, ঈদ হাম্মাত তাইফাতানি মিনকুম আনতাফশালা, والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون। إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا, তোমাদের মধ্যে দুটো দল নিজেদের সাহস হিম্মত হারিয়ে ফেলার মতো উপক্রম হয়েছিল। إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا
والله وليهما والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون والله وليهما অথচ আল্লাহ তাআলাই হলেন তাদের অভিভাবক আল্লাহ আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করা উচিত আল মুমিনুন মুমিনদের আল্লাহ তাআলার উপরে ভরসা করা উচিত আলাল্লাহি ফালিয়াতাওয়াক্কালিল মুমিনুন ওয়ালাকাদ নাসারাকুমুল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বিবাদেরিন বদরের ময়দানে ওয়া আনতুম আযিল্লা তখন তোমরা ছিলে দুর্বল অসহায় এই অবস্থায় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে বদরের ময়দানে সাহায্য করেছেন ফাত্তাকুল্লাহ তবে তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো লাআল্লাকুম তাশকুরুন যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারো ইদ তাকুলু যখন আপনি বলেছেন লিল মুমিনিনা মুমিনদেরকে আলাইয়াফিয়াকুম যে আল্লাহ তাআলা কি আলাইয়াকফিয়াকুম যে আল্লাহ তাআলা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় আইয়ুমিদ্দাকুম যে তিনি তোমাদেরকে মদদ করবেন রব্বুকুম তোমাদের রব মদদ মানে সাহায্য করবেন বিসালাসাতি আলাফিম মিনাল মালাইকাতি মুনজালিন যে অবতারিত 3000 ফেরেশতা দ্বারা আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এইটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় কি বালা হ্যাঁ অবশ্যই ইন তাসবিরু যদি তোমরা সবর করো ওয়াতাত্তাকু আর যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো ওয়ায়াতুকুম মিন ফাওরিহিম হ্যাঁ যদি তোমরা সবর করো হ্যাঁ যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো ওয়ায়াতুকুম মিন ফাওরিহিম এবং তোমাদের কাছে এসে পড়বে মিন ফাওরিহিম তোমাদের উপর থেকে হাদা ইউমদিদকুম এভাবে যে তিনি তোমাদেরকে মদদ করবেন সাহায্য করবেন রব্বুকুম তোমাদের রব বিখামসাতি আলাফিন 5000 মিনাল মালাইকাতি ফেরেশতা দিয়ে মুসাউবিমিন চিহ্নিত 5000 ফেরেশতা দিয়ে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন ওমা জাআলাহুল্লাহ আর আল্লাহ তাআলা এই যে 3000 ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করা 5000 ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করা এটা করেছেন ইল্লা বুশরা লাকুম তোমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য ওয়া লিতাতমাইন্না কুলুবুকুম বিহি এবং তোমাদের মনে প্রশান্তি দেওয়ার জন্য ওয়ামান নাসরু ইল্লা মিন ইনদিল্লাহিল আজিজিল হাকীম আর আল্লাহ ওয়ামান নাসরু নেই কোনো সাহায্য ইল্লা মিন ইনদিল্লাহিল আজিজিল হাকীম মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে সারা আর কারো তরফ থেকে সাহায্য নেই লিয়াকাতুআ তারাফাম মিনাল্লাযীনা কাফারু এটা করেছেন এই জন্য আরেকটা কারণ হলো যেন নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন একটা দলকে তারাফাম মিনাল্লাযীনা কাফারু কাফেরদের মধ্য থেকে আও ইয়াকবিতাহুম ফায়ানকালিবু খাইবিন এবং অথবা যেন খতম করে দেন ফায়ানকালিবু খাইবিন ফলে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে লাইসা লাকা মিনাল আমরি শাইউন লাইসা লাকা নেই আপনার জন্য মিনাল আমরি শাইউন কোন জিনিসই আও ইয়াতুব লাইসা লাকা মিনাল আমরি শাইউন হে নবী এই যে কে ফিরে আসবে ব্যর্থ হয়ে কে ব্যর্থ হবে কাকে হালাক করে দিবে এটা আপনার বিষয় নয় লাইসা লাকা মিনাল আমরি শাইউন আও ইয়াতুব আলাইহিম অথবা কাকে আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করবেন আও ইউআযিবাহুম অথবা কাকে আল্লাহ তাআলা শাস্তি দিবেন এই বিষয়গুলো আপনার সাথে জড়িত বিষয় নয় ফাইন্নাহুম যালিমুন নিশ্চয়ই তারা হলো সকলেই জালেম ওয়ালিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ আল্লাহর জন্য আছে আসমান ও জমিনে যা আছে তা ইয়াগফিরু লিমান ইয়াশাউ তিনি যাকে চান তাকে ক্ষমা করেন ওয়া ইউআযিবু মান ইয়াশাউ তিনি যাকে চান তাকে শাস্তি প্রদান করেন ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো লা তাকুলুর রিবা আদআফাম মুদাআফা লা তাকুলুর রিবা তোমরা সুদ খেও না আদআফাম মুদাআফা চক্রবৃদ্ধি হারে তোমরা সুদ খেও না উহুদের যুদ্ধে তারা টাকা পয়সা জমা করেছিল কাফেররা এই সুদের ব্যবসা করার মধ্যে দিয়ে কারণ সুদের ব্যবসা করলে তাড়াতাড়ি অনেক টাকা জমানো যায় তারা অনেক টাকা জমিয়েছে সুদের লেনদেন করার মধ্য দিয়ে এই উহুদের আলোচনার পরপরে বা মাঝখানে আল্লাহ তাআলা বললেন যে তোমরা ইমানদারদেরকে বলছেন যে তোমরা ওই যে তাদের মতো করে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ে বা সুদ খেয়ে অনেক টাকা পয়সা জোগাড় করতে যেও না সুদ খেয়েও না ওয়াত্তাকুল্লাহ তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো লাআল্লাকুম তুফলিহুন আশা করা যায় তোমরা সফল হবে ওয়াত্তাকুন নারাল্লাতী উইদ্দাত লিল কাফিরিন
ওয়াত্তাকু, আর তোমরা ভয় করো আন্নার আগুনকে, আল্লাতী উইদ্দাত, যে আগুনটাকে প্রস্তুত করা হয়েছে, লিল কাফিরিনা, কাফেরদের জন্য। ওয়া আতিউ আল্লাহ ওয়ার রাসূলা, ওয়া আতিউ, আর তোমরা মেনে চলো আল্লাহ, আল্লাহ তাআলাকে, ওয়ার রাসূলা, এবং রাসূলকেও। আল্লাহ তাআলাকে মানো, আল্লাহর রাসূলকে মানো। ওয়া আতিউ আল্লাহ, আর তোমরা মেনে চলো আল্লাহ তাআলাকে, ওয়া আতিউর রাসূল, ওয়া আতিউ আল্লাহ ওয়ার রাসূল, এবং রাসূলকে মেনে চলো। লাআল্লাকুম তুরহামুন, আশা করা যায় তোমাদের উপরে রহম করা হবে। তার মানে আল্লাহর আদেশ মেনে চললে, রাসূলের আদেশ মেনে চললে, আল্লাহ তাআলা বলছেন আশা করা যায় যে তোমরা কি হবে, তুরহামুন, রহমত প্রাপ্ত হবে। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আজকে এই পর্যন্ত আসলাম। একটু কথা বলি অন্য প্রসঙ্গে। আপনারা জানেন যে প্রত্যেক বছরেই পবিত্র রমাদান কারিমকে কেন্দ্র করে তার আগের 2 মাস এবং রমাদান কারিম মাস, তার মানে হলো রজব, শাবান এবং রমাদান, এই 3 মাস ব্যাপী। রমাদানটা হলো 3rd মাস, তার আগের 2 মাস। এই 3 মাস ব্যাপী কারি কর্তৃক অর্থ সহ একটা তেলাওয়াত, কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়ে থাকে। এখানে অনেকেই অ্যাটেন্ড করে, 2000, 2500, কোনো কোনো বছর 3000 এরকম। তো এটা পুরস্কার দেওয়া হয় প্রত্যেকের। আমরা 100 টাকা করে রেজিস্ট্রেশন ফি নেই। এটা পুরস্কার পারপাসে নয়, এটা কারির ফান্ডে আছে, কারি ওইটা আবার অন্য জায়গায় খরচ করে। তো এখন এই প্রত্যেক বছর এই আয়োজন করতে গিয়ে পুরস্কার পারপাসে এখানে বাকি যারা সময় দেন তারা কেউই এখান থেকে অনারিয়াম নেন না, একান্ত লেওয়াজিল্লা, আল্লাহ তাআলার জন্যই করেন, কিন্তু পুরস্কার পারপাসে। এবং পুরস্কারগুলো কুরিয়ার করা বা আনুষঙ্গিক আরো কিছু বিষয়, এখানে মোটামুটি একটা ভালো অ্যামাউন্ট খরচ হয় প্রতি বছরে। গত 2-3 বছর থেকে প্রায় 5000 প্লাস, এরকম 5 লক্ষ প্লাস এরকম খরচ হচ্ছে। তো এই বছরও 5 লক্ষ টাকার একটা টার্গেট আমাদের আছে। আশা করছি 5 লক্ষ টাকা হলে এবার কাজটা সমাধান হবে। সামান্য কম বেশি লাগতে পারে, তো সম্ভাব্য 5 লক্ষ টাকা। তো আপনারা প্রায় বছরে আলহামদুলিল্লাহ যতটুকু পারেন আপনারা সহযোগিতা করেছেন। আমি অনেক সময় কালেকশনও করেছি, আপনারা বলেছেন, লিখেছি। তো এবার আমি চাচ্ছিলাম না যে আপনাদের থেকে আমি এইভাবে কালেকশন করতে, অর্থাৎ মানে এই আপনাদেরকে অনেকক্ষণ বসায় রাখবো, তারপরে নাম বলবো, নাম নিব, তারপরে সেই অনুযায়ী তদারকি করব। এটা অনেকে দেন, কিন্তু আমরা চাচ্ছি এবার যেটা, সেটা হলো যে আপনারা স্বেচ্ছায় আপনাদের গ্রুপগুলোতে একাধিকবার এই এই বিশেষ দানটা দেওয়ার জন্য বিকাশ নম্বর, নগদ, রকেট এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সহ পোস্ট করা হয়েছে বিশেষ নির্দেশনা নিয়ে। আপনারা আশা করছি এই ভালো কাজে একটু সহযোগিতা করবেন ইনশাআল্লাহ। তবে এখানে জাকাত দিতে পারেন, আবার জাকাত ছাড়াও দিতে পারেন, দুইটা দান। তবে অর্থ সহ কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা, এখানে জাকাতের বাহিরে দানটা আমরা নেই। আর জাকাতের দানের জন্য আরেকটা ফান্ড আছে, সেক্ষেত্রে আপনি এই যত টাকাই আপনি পাঠান না কেন, এই পাঠানোর পরে অবশ্যই পরিচালক আর ইঞ্জিনিয়ার রফিক ভাইকে একটু নক করতে পারেন যে এই টাকা এটা জাকাতের, এই পরিমাণ টাকা এটা জাকাত না, এটা এভাবে লিখে আমি দিয়েছি এই মর্মে, এরকম একটা মেসেজ দিয়ে রাখলে সবচেয়ে সুন্দর। তবে জাকাতের যেটা, এটার জন্য একটু মেসেজ দেওয়াটা অনেক ভালো। অনেক আপনাদেরকে বলবো এটা মেসেজ দেবেন ইনশাল্লাহ। জি, তাহলে আমরা আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ করলাম। এক আয়াতে আছে 3000 ফেরেশতা আসছে, আরেক আয়াতে আসছে 5000 ফেরেশতা আসছে। তো বড় সংখ্যাটাই আমরা ধরবো। জি আলহামদুলিল্লাহ। উম, আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করব। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।